Sri Lanka's nearly 30 years old war is near its end due to the successful implementation of the humanitarian operations. As the humanitarian operations are near its end, government has proposed many options to the remaining LTT cadres to renounce violence and join the government forces and surrender and rescue the remaining Tamil citizens, Tamil civilians. Among these frustrated and suffering Tamil civilians, we have experienced influx of many people coming from different walks of life. Among them were senior LTT cadres and people who have worked for the LTT outfit. We are glad to talk to two persons who have worked for the LTT outfit in two different roles. One as interpreter for the head of political wing, Mr. S.P. Tamil Selvan, and also the media coordinator. They are with me today for this discussion. George Master, he is the interpreter for the head of political affairs of the LTT, Mr. S.P. Tamil Selvan, late Tamil Selvan, and Daya Master, the media coordinator for the political office of the LTT. வணக்கம். நாம் இன்று ஒரு விசேட கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைய கலந்துரையாடலில் எம்முடன் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்டிடி இயக்கத்தின் முன்னாள் அரசியல் பொறுப்பாளர் தமிழ் செல்வனின் பகுதி நேர மொழிபெயர்ப்பாளர் ஜோர்ஜ் மாஸ்டர் அவர்களும், அத்தோடு எம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் எல்டிடி இயக்கத்தின் முன்னாள் ஊடக பேச்சாளர் தயா மாஸ்டர் அவர்களும். George Master, you are a person who believes in non-violence. My first question to you is, when did you realize violence or terrorism was not the path to address the burning issues of the Tamil people? And when did you decide to reject the crimes perpetrated by the LTT? And for that matter, any immediate reasons for your decision to get rid of the LTT grip? The normal conditions that prevailed there, the past system did not permit me to leave the Vanni. So I was waiting for some more time, and when people were trying to leave in large numbers with the onset of the humanitarian operation put into by the present government, I found things were not that easy for civilians to get out, because there was LTT resisted it, and therefore people were getting out. Only the ablest of the lot were able to get out, but weaklings were unable to get out because there was firing from behind. And on one fine day, I found people getting ready to break the barriers in large numbers. So that was a convenient outlet for me. On the 20th of this month, that was a Monday, I joined a group with very many thousands of people, and it was a very difficult journey. It took about 1.5 hours for me to reach the bund that was separating the Mathalan hospital premises and the military controlled area. Our team would like to know about the position of Mr. Daya Master with regard to the same question. Why did you decide to leave the LTT? When did you realize that violence or terrorism was not the correct path, that it wouldn't ever bring about a lasting solution to the burning issues of the Tamil people? விடுதலைப்புலிகள் பேச்சுவார்த்தை 2006ஆம் ஆண்டு முடித்து கொண்டதிலிருந்து எனக்கு விடுதலை புலிகள் மீது தொடர்ந்து நான் ஒரு உறுப்பினராக இருக்க விரும்பாமல் அதை வெளியேறுவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். அவர்கள் பேச்சுவார்த்தையை முறித்தது எனக்கு உடன்பட்டுக் கொள்ளவில்லை. அதனாலே நான் அவர்களிருந்து வெளியேறுவேன். நான் வெளியேறுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம், நான் உறுப்பினராக இருந்த காரணத்தால் அவர்கள் உறுப்பினர் வெளியேறுவதை ஒரு உறுப்பினரும் விலத்தவோ வெளியேறவோ முடியாத என்ற நிலையில் இருந்தது. அதனால் நான் வெளியேற முடியவில்லை. தொடர்ந்து அவர்களுடன் நான் ஒரு பொறுப்பும் இல்லாமல் சிறிது காலம் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். பின்பு இடப்பெயர்கள் காரணமாக வள்ளிமணத்தில் வள்ளிமணம் என்ற புதுக்குடியிருப்பு வள்ளிமணம் என்ற பகுதியில் வந்திருந்தேன். அப்பொழுது நான் இவர்களுடைய தொடர்பை முற்றாகவே துண்டித்துக் கொண்டு வீட்டிலேயே தங்கியிருந்தேன். தொடர்ந்து அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்து புதுமாத்தளம் பகுதிக்கு மக்களோடு நாங்களும் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அங்கே சென்றும் தொடர்பில்லாமல் இருந்தேன்.
பின் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே அவருக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய தொடர்புகளை அவர்களுடன் ஏற்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு சிறிது காலம் அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். பின்பு கடந்த 20ஆம் தேதி அந்த நான் 2006ஆம் ஆண்டு நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் ஒன்று கிடைத்தது. ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தினர் முதுமாத்தன் பகுதியை நோக்கி முன்னோறி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது விடுதலை புலிகள் அங்கிருந்து நான் வெளியேறும்போது வெளியேறி இருந்தார்கள். அங்கு விடுதலை புலிகளை காண முடியாமல் இருந்தது. உடனே இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நான் அங்கிருந்து விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாடு வெளியேறி ராணுவத்துடன் வந்து சேர்ந்து கொண்டேன். பின்னர் அங்கிருந்து அவர்கள் என்னையும் எனது குடும்பத்தினரையும் வள்ளிபுணம் என்ற பகுதி என்ற முகாமுக்கு கொண்டு வந்திருந்தார்கள். வள்ளிபுணத்தில் நான் அங்கிருந்த ஆபீசர்களுடன் நான் எனது நிலையை நான் விடுதலை புலி உறுப்பினர் நான் அந்த மாசம் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டேன். அவர்கள் என்னை நன்றாக நடத்தி கொண்டார்கள். அது என்று பின்னர் அங்கிருந்து அங்கத்தை பதிவுகளை மேற்கொண்ட பின்னர் ஓமந்த முகாமை கொண்டு வந்தார்கள். ஓமந்த வேலையும் அவர்களுடைய தங்களுடைய பதிவுகளை மேற்கொண்ட பின்பு தற்போது நாங்கள் இங்கே வந்து இந்த கொழும்புக்கு வந்து இந்த கலந்துரையாடலே நாங்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். Well, it's a known factor that LTT has committed many war crimes. Most horrible and brutal crimes that they are right now committing would be the detention and torturing of the civilians who are seeking safety in the no-fire zone. And they are using these civilians as human shield and of course as a hostage to take cover behind them. Daya Master and George Master have had experience of how LTT are using the civilians as hostage and human shield in the no-fire zone to take cover. I would like to get some idea about how LTT is using civilians for their benefit, even as at now, who are detained in the no-fire zone. விடுதலை புலிகள் தமிழ் மக்களை வெளியேற விடாமல் பயண கைதிகளாக தமது உரைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள். அண்மை சுதந்திரபுரம் பகுதியிலே கூட அங்கிருந்து வெளியேற முற்பட்ட மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள், சுட்டிருக்கிறார்கள். அதன் மூலம் பல மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அதிலே கிட்டத்தட்ட 200 மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அத்தோடு இறந்த மக்கள் பின்பு அவர்கள் விடுதலை புலிகளால் சுடப்பட்டு இறந்தவர்களை ராணுவ செல்லடி மூலம் இறந்ததாக பரப்புரை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பின்னர் இந்த மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேறி புதுமாத்தளம் பகுதியிலே தங்கியிருந்த பொழுதும் அப்பகுதியிலிருந்து வெளியேற முற்பட்ட மக்கள் மீது சுட்டு அநேக பொதுமக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களை அங்கிருந்து விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மீறி வெளியேற முற்பட்ட போதெல்லாம் இவர்கள் அவளை தாக்கி இருக்கிறார்கள், அடித்திருக்கிறார்கள். அது மாத்திரம்